اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی بات مانو جو ولی الامر ہیں۔ اگر کسی مسئلہ میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اپنے اختلاف کو اللہ کی طرف لوٹا دو اور اپنے اختلاف کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ یہ بات تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی بات اچھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دین حق کی دعوت کھلم کھلا جب پیش کی تو مکہ والوں کی طرف سے بے شمار اعتراضات پیش کیے گئے۔ بہت سارے اشکالات تھے۔ دین کی دعوت اور اس کی ابتدا اور اہل مکہ اور مکہ کے مشرکین، ان کے بے شمار اعتراضات، بڑے بڑے اعتراضات تھے۔ واللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو جواب دیے اپنے قرآن کے ذریعے۔ جتنے اشکالات تھے، جتنی تشکیک تھی، جتنے ریب تھے، جتنے تردد تھے یا جتنے توہمات تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کلام کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے جواب دی۔ ان کی ایک لمبی فہرست ہے اعتراضات کی۔ قرآن پر اعتراض کیا، یہ پہلے لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ ایک مفتون ہے، یہ کسی سے پڑھ کے آتا ہے۔ اسی طرح آخرت کے حوالے سے ان کے تحفظات سے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، دنیا میں ہم جیتے اور مرتے ہیں اور کوئی حساب نہیں ہے، جنت اور جہنم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، جو کچھ توہمات تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر دلائل کے ساتھ ان سوچوں کا رد بھی کیا اور تشفی بخش اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دی۔ 13 سال تک یہ ہوتا رہا۔ آپ دیکھیں کہ 13 سال مکہ کی زندگی میں قرآن کریم کے جو نزول کے جتنے بھی آثار آپ کو ملتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی ہٹ دھرمی تھی، ان کے اشکالات تھے، ان کے تردد تھے، اللہ کی ذات کے بارے، قرآن کے بارے، آخرت کے بارے، اسی طرح دین کے بارے، اور کچھ جمود تھے جو اپنے بڑوں سے سیکھے تھے۔ آبا و اجداد کی اندھی تقلید تھی، وہ بھی دماغوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس رستے کو چھوڑنا بھی کوئی آسان نہیں تھا۔ بعد دفعہ گناہ کے کام بھی کرتے تھے تو کہہ دیتے تھے وجدنا علیہ آباءنا، فحاشی کے کام وہ کہتے تھے ہمارا ابا دادا کرتا تھا۔ آپ یہاں بھی دیکھتے ہیں ابا دادا کا پیشہ بہت سارے لوگ نہیں چھوڑتے، وہ کہتے ہیں تو غلط۔ ابا ڈھول بجاتا تھا تو ہم بھی بجاتے، ابا چمٹے بجاتا تھا ہم بھی بجاتے، ابا گلوکار تھا اولاد بھی گلوکار ہے، چھوڑتے نہیں ہے۔ یہ پیشہ ہوتا ہے، دماغوں میں بعض دفعہ بیٹھ جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی بیٹھ جاتا ہے اور دینی اعتبار سے بھی بیٹھ جاتا ہے، عقیدے کو اعتبار سے بھی بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو یہ پھر اللہ کا کرم اور اس کی رحمت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو پھر دینی اعتبار سے انسان جتنا بھی دنیا میں عظیم علم کو جانتا ہو، اچھا بھلا پڑھا لکھا ہو، دنیاوی اعتبار سے کتنی بڑی سنس رکھتا ہو اور دنیاوی علوم سے آراستہ ہو، لیکن وہ دین پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور دینی حوالے سے اس کے دماغ میں وہی آباء و اجداد کی تقلید اور عصبیت بیٹھی ہوتی ہے، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتا۔ یہ روش تھی مکہ والوں کی، چلتے رہے، حتیٰ کہ ابو طالب نے تو قسم کھا کے بھی کہہ دیا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اے محمد تیرا دین سارے دینوں سے سچا ہے،
لیکن تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے، آج مجھے جس دین پر موت آ رہی ہے وہ محمد کا دین نہیں ہے، عبد المطلب کا دین۔ کس قدر جمود تھا، یہ ٹوٹتے نہیں ہیں بعض دفعہ۔ حالانکہ کتاب و سنت دلائل کی وہ چاشنی رکھنے والی کتاب ہے اور دین ہے کہ اگر کوئی انسان خالی و ذہن ہو کر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب پر تدبر کرے، غور کرے، تو اس کو رستہ مل جاتا ہے، ہدایت مل جاتی ہے، ارشاد اس کے لیے موجود ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، کیا انہوں نے یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ یہ تالے جب پڑ جاتے ہیں تو پھر انسان کتاب و سنت کے احکامات پر تدبر نہیں کرتا، فہم ایسی ذہن میں بیٹھ کے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کتنی بڑی بات ہے۔ اے نبی ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، بل طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا، اللہ نے بند کیا۔ کیوں کیا؟ ان کی خصلتیں ایسی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ طبی کفر ہے۔ وہ کفر اتنا بیٹھ گیا کہ اس کا اللہ نے نتیجہ نکال دیا کہ اب ہدایت ان کے دل میں اترے گی نہیں۔ یہ آخری درجے کی بد نصیبی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب الیم۔ اللہ کہہ بھی رہا ہے قرآن پہنچاؤ، دین پہنچاؤ، میری بات پہنچاؤ، لیکن اللہ ساتھ نبی سے بھی کہتا ہے کہ انہوں نے ماننا کوئی نہیں۔ غور کریں بات پر، نبی کی ڈیوٹی بھی لگی ہے کہ آپ ڈرائیں ان کو، اور اللہ کہتا ہے یہ مانیں گے بھی نہیں۔ ادارے کا بڑا ایک استاد سے کہتا ہے ان کو پڑھاؤ، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے انہوں نے پڑھنا کوئی نہیں۔ یہ وہ عدلی کافر ہیں جنہوں نے کفر پر مرنا، یہ ان کے بارے حکم ہے۔ ورنہ کتنے مکہ کی زندگی میں کتنے لوگ تھے جو کافر تھے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ ہجرت کی، بعد میں مسلمان ہو گئے، ہوئے مسلمان۔ اللہ نے جن کے بارے میں کہا وہ وہی عدلی لوگ تھے۔ دماغوں میں فطور ایسا بھر گیا تھا کہ ان فطور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابدی طور پر ان کے لیے ہدایت بند کر دی، ان کا دل بند کر دیا، ورنہ اب ان پر کوئی کا قرآن آیت، آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا کوئی اثر نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کیا، لیکن جن کے دلوں پر تالے لگے تھے انہوں نے نہیں سمجھا، انہوں نے حقائق کو نہیں پرکھا، آخری دم تک انکار کرتے رہے۔ ان کے دلوں میں جہود، معاندت، دشمنی، مخالفت، شقاق آخری لمحے تک رہا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف زندگی گزر گئی۔ اس کے عناصر کوئی بھی تھے، ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں ان سارے اسباب کو دیکھنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہدایت سے، صحیح بات سے، قرآن و سنت کی تعلیم سے، آسمانی دین سے کون سی چیز ہے جو آج میرے سامنے رکاوٹ بنی ہوئی ہے، میں اس کو دور کر کے کتاب و سنت کی صحیح تعلیم کی طرف آج آ جاؤں۔ موقع ہے، زندگی ہے، فرصت ہے، غنیمت ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر آج چلنے کی کوشش کروں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، رستہ دکھانے کے لیے آیا، متقین کو ہدایت کے رستے پر مضبوط کرنے کے لیے آیا ہے، اور منکرین کو ہدایت کی راہ دکھانے آیا ہے۔ یہ دو صفتیں قرآن کی، ھدی للمتقین، ھدی للناس۔ متقین کے لیے بھی ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کے ساتھ ان کے جتنے اعتراضات تھے سب کو کافور کر دیا، چھانٹ دیا۔ حق یہ ہے، باطل یہ ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے، غلط عقیدہ یہ ہے، نیکی یہ ہے، شر یہ ہے، گناہ یہ ہے، برائی یہ ہے، بھلائی یہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ما من نبی بعث اللہ، جتنے بھی دنیا میں نبی آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے
उनको जो पैगाम दिया है, उन अंबिया ने वो कामिल पैगाम अपनी उम्मत को दे दिया। उसमें से जरा बराबर भी खयानत नहीं की, जरा बराबर भी खयानत नहीं हुई। हत्ता के फरमाया जो नेकी थी उस नेकी की तौज़ीही और तबयीन वक्त के पैगंबर ने कर दी, ये नेकी है। और जो शर था वक्त के पैगंबर ने तौज़ीह कर दी, ये शर है, ये गुनाह है। कोई इबहाम नहीं रखा, नेकी में भी और शर में भी, गुनाह में भी और भलाई में भी कोई इबहाम नहीं रखा। जो चीज अल्लाह की पसंदीदा थी, जो अल्लाह के रसूल की पसंदीदा थी, बात समझे, जो अल्लाह को पसंद थी, जो बात, जो अमल, जो रविश, जो अखलाक, जो इबादत अल्लाह को पसंद थी और रसूलुल्लाह को पसंद थी, अल्लाह ने उसे शरीयत बना दी। वो शरीयत बनी है और जो शरीयत बनी है वो महफूज हुई है। जो शरीयत बनी है वो महफूज हुई। और मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कहता है कि हमने ये जिक्र, ये नसीहत नादिल की है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जिसको हमने शरीयत बनाया, वो नसीहत जो तुम्हें बताई, हम ही इसके नादिल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जो पसंदीदा काम था वो शरीयत बनी, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा वो शरीयत बनी। जो शरीयत बनी वो महफूज रही और जो महफूज है, याद रख ले, आज भी वो महफूज है, कयामत तक महफूज है। बस वही नेकी है। और जो शरीयत नहीं बनी वो महफूज भी नहीं रही, और जो महफूज नहीं रहती वो कभी नेकियां नहीं होती। अल्लाह ताला ने जिसको शरीयत बनाया, जिसको पसंद किया शरीयत बनाया, जिसको पसंद नहीं किया अल्लाह ने शरीयत नहीं बनाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने ऐसे काम थे, आपने कहा मैं शहद नहीं पीऊंगा, अल्लाह ने कहा लेमा तो हर रेम, क्यों नहीं पियोगे, हमने हलाल किए, आप क्यों नहीं पियोगे। तब तक ही मर्दात अज़वाजिक, बीवी बच्चों की रजा की तलब में, उनकी खुशी में अल्लाह की हलाल करदा चीज को आप अपने ऊपर हराम करें, क्यों करेंगे ऐसा। अफल्लाहु लिमा अज़िनता लहुम। कुछ लोगों को तबूक के मौके पर आपने कहा ठीक है, तेरा उधर कबूल है, तेरा उधर कबूल है। आपने फरमाया अल्लाह ने आसमान से कुरान, अफल्लाहु, पहले क्या कहा, अल्लाह ने आपको दरगुदर कर दिया है, लेकिन लिमा अज़िनता लहुम, आपने इनको इजाजत कैसे दे दी कि ना जाओ। आप इनसे राजी हो भी जाए तो मैं अर्श का मालिक इनसे राजी नहीं हूं। गौर करें जरा, शरीयत किसकी है, किसकी शरीयत है, अल्लाह की। शारिह कौन है, शारिह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है। आप पैगंबर हैं, आप रसूल हैं, शारिह अल्लाह है। शरीयत अल्लाह बनाता है और जो रब बनाता है वो उसकी पसंदीदा होती है, और जो रब कानून देता है उसको अल्लाह महफूज करता है। अगर कोई शख्स कहता है कि शरीयत की बातें पैगंबर से रह गई तो वो जिंदीक है। अगर कोई शख्स कहता है कि शरीयत की बातें इस्लाम से हज़फ हो गई है, खत्म हो गई है, याद रखें वो अल्लाह पर बुहतान बांधता है। इसलिए कि रब ने कहा मैं कयामत तक महफूज रखूंगा। कोई खयानत नहीं हुई, कोई चीज जाय नहीं हुई। दीन हक इसी तरह चमकता धमकता कयामत तक अपनी असली रूप में रहेगा। अब हम आएंगे कि फिर उम्मत मुसलमा में तनाज़े क्यों है, फिर इख्तिलाफ क्यों है। मेरे नजदीक शरीयत है, उसके नजदीक गुस्ताखी है, उसके नजदीक इस्लाम और शरीयत है, मेरे नजदीक बिदत है, इख्तिलाफात की भरमार है। मोहतरम भाइयों, उम्मत मुसलमा में नेकी के नाम पर, खैर के नाम पर, शरीयत के नाम पर, भलाइयों के नाम पर, अल्लाह की मोहब्बत के नाम पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत के नाम पर
बेशुमार कौम ऐसे हैं जो आज रिवाज पा चुके हैं। इसका हल क्या है? किसको हम दीन कहेंगे, किसको हम मोहब्बत कहेंगे, किसको असल दीन कहेंगे, किसको नकली बात कहेंगे? इसके लिए कसवटी क्या है? सीधी सी बात है, दीन कुरान मुहम्मद मुस्तफा पर उतर, कुरान की तबयीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। कुरान तिबयान लिकुल्लि शै, हमने कुरान नादिल किया। ऐ नबी, जब हम आपके सामने कुरान पढ़े तो आप अपनी जुबान को हरकत ना दो। ला तुहर्रिक बिही लिसाना लिताजला बिही, जल्दी ना करे। इन्ना अलैना जमाहु व कुरआना, जब जिब्राइल कुरान पढ़ रहा हो, इस कुरान को आप सुन लिया करें। सुन लेना आपका काम है, सारे कुरान को आपके दिल में जमा करना यह हमारा काम, कुरान महफूज करना हमारा काम। फिर क्या? सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर इस कुरान की तफसीर और इसका बयान भी हम आपको सिखाएंगे। तो सहाबा से सीखने वाले, सहाबा सीखने वाले किससे? मुहम्मद मुस्तफा से। और मुहम्मद मुस्तफा सीखने वाले किससे? बात खत्म हो गई, इख्तिलाफ खत्म हो गया कि दीन को सीखने की कसवटी या मुहम्मद मुस्तफा है या पैगंबर से सीखने वाले सहाबा। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास फहम है, मेरा मुतालिया बहुत ज्यादा है, मैंने इस आयत को इस माने में सीखा है, याद रखें, फिर इसके लिए अगर आप एक दरवाजा खोलते हैं कुरान को अपनी सोच और अपनी फहम से सीखने का, आप एक दरवाजा खोल लें, कल 20 दरवाजे खुल जाएंगे और खुले हुए। इसकी मिसालें देता हूं आपको। कुरान फहमी को अपनी मर्जी से सीखने के 20 दरवाजे खुले हुए। मसलन खारजी आए, उन्होंने कुरान की आयत के मकसद कुछ और निकाले जो सहाबा ने मुहम्मद मुस्तफा से नहीं सीखे। एक बहुत बड़ा गिरोह खड़ा हो गया, हत्ता के इन बदबख्तों ने उस कुरान की आयत को गलत मफहूम के साथ लेकर सहाबा को भी काफिर कहा। जब कुरान को आप, अल्लाह की किताब को आप अल्लाह के नबी और सहाबा के फहम से नहीं लेंगे, शदीद खतरा है कि मैं उस कुरान फहमी में गुमराह ना हो जाऊं। अल्लाह के नबी ने सिखाया, उसका मफहूम, उसका माना मैं आपको बता चुका हूं। या तो आप बताएं कि ये जो माना मैंने निकाला, समझे, जो मैं आयत का माना ले रहा हूं अल्लाह के नबी को नहीं पता था, तो फिर मेरे ऊपर क्या हुक्म लगेगा? या ये कहूं माने का पता था लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुपा लिया था, फिर मेरे ऊपर क्या हुक्म लगेगा? या फिर मैं कहूं नबी को पता नहीं था लेकिन मुझे पता चल गया, तो इसका माना है मैंने अपने आप को ज़की कहा, अपने आप को ज्यादा साहिब इल्म कहा और मोहम्मद रसूलुल्लाह को साहिब बसीरत नहीं माना। सब कुछ मोहम्मद मुस्तफा ने सिखाया। अरफात के मैदान में अल्लाह ने सर्टिफिकेट दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। इक्तिफा कर, बस कर, मत जोड़, मत घड़ इबादतें। मोहब्बत के शौक में, इबादत के शौक में, जन्नत के दर्जात को पाने के शौक में, जो नमाज तेरे रब ने तुझे दी है ये तुझे जन्नत ले जाएगी, अपनी तरफ से नमाज़ें ना बना। जो रोजे दिए हैं इस रोजों पर इक्तिफा कर ले। तेरे दिल में बहुत शौक होगा लेकिन रब की तरफ से इम्तिहान भी है कि मैंने एक रोजों का दायरा खींचा है, बस रोजे ये शरीयत में है, इसके अलावा कोई और रोजा नहीं है। जब मैं कोई और रोजे इजाद करूंगा, शौक जितना भी अच्छा क्यों ना हो, जन्नत चाहता हूं, ज्यादा मर्तबे चाहता हूं, तो फिर वो रोजा जहन्नम तो ले जाएगा, जन्नत के दर्जात नहीं मिले। ये भी तो इम्तिहान है ना कि अल्लाह के हुक्म पर इक्तिफा कर लो, यही काफी है, यही बहुत है। जन्नत में ले जाने के लिए यही बहुत है। खारजी उठे, उन्होंने तावीलें की, दरवाजा खोल दिया, कुरान को हम समझेंगे। मोतजिला उठे, उन्होंने अल्लाह ताला की सिफात में तावीलें की, कुरान को हम समझेंगे। जहमिया उठे, उन्होंने अल्लाह ताला की सिफात के इनकार किया, तशबीह निकाली, तमसीलें पेश की। इसी तरह सूफी उठे, उन्होंने तौहीद को कुछ और तरीके से समझा।
भाई क्या कर रहे हो? हर चीज में अल्लाह, अल्लाह में हर चीज, जिस चीज को देखो अल्लाह। इस तरह की तावीलें उन्होंने सीखी। किसने सिखाई थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सहाबा से ये बातें मनकूल है। किसने बताया था? यह फहम किसने दी थी? इस तरह के दरवाजे खुले। कौन आए? मुनकरीने नबूवत आए। उन्होंने भी तो कहां से इस्तेदलाल लिए? आज भी मुनकरीने नबूवत के दावे, झूठे दावेदार आज भी किस आयत को उठाकर नबी साबित करते? आयतों से नबी साबित। वजह क्या है? ये दरवाजे खुले। निजाम इलाही को मुअत्तल करने वाले निजाम आए, इश्तराकियत का निजाम। अल्लाह के कानून, निजाम मईशत, मुआशरत, वो सारे बदले और ये इश्तराकियत आ। इस निजाम से भी उन्होंने इस्तेदलाल कहां से लिए? किताबुल्लाह से। कदरिया उठे, उन्होंने भी तकदीर का इनकार किया। जबरिया उठे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, तकदीर सब कुछ होती है, जो कुछ हम करते हैं ये अल्लाह करवाता है। बदी करे या नेकी करे या चोरी करे या बदकारी करे या जिना करे या शराबे पिए या कत्ल करे, ये सब कुछ अल्लाह का। ये दरवाजे खुले। कहां जाएंगे? मैं और आप कहां जाएंगे? अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। ये सारे दरवाजे खुलेंगे, लेकिन आपका मेरा काम क्या है कि हम अपने इख्तिलाफात को आकर काल अल्लाह और काल रसूल की कुंडी से बांधेंगे। बाकी सब छान है, कचरा है। असल क्या है? जिस पर काल अल्लाह की दलील है और जिस पर मोहम्मद मुस्तफा की दलील। वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो तुम्हें रसूल दे दे उसको ले लो, और जो तुम्हें जिससे रसूल मना कर दे उससे रुक जाओ। ये सारी मोहतरम भाइयों कारिस्तानियां खुली। बुनियाद क्या थी? कि हमने अपने अपने मकासद से कुरान की आयात की तावील की। कुरान को सीखा, समझा, तावील गलत की, और हमने इस पर मुनादरे किए। चरप जुबानी फलसफी उठे, उन्होंने क्या क्या दरवाजे खोले, पूरे दीन को मुअत्तल किया। किताब और सुन्नत जो असल कसवटी है, जब इन सारी चीजों का रुख आप किताब और सुन्नत की तरफ ले आए, आप कहें कोई ये कसवटी नहीं है सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर आप किसी को रोक नहीं सकते कि वो जो चाहे दरवाजा खोल ले। जब आप कोई दरवाजे बंद करना चाहते तो उसके लिए कानून को फॉलो करना पड़ेगा। उस कानून पर जब आपकी बात पूरी उतरेगी तो वो बात सही होगी, अगर पूरी नहीं उतरती तो वो बात रद्द होगी। वो कानून क्या है? वो काल अल्लाह और काल रसूल, इसके अलावा कोई नहीं। मुनादरे में अगर कोई जीत जाता है, बहुत सारे भाई इश्काल भेजते हैं, ओ जी उसने ये दलील दी है, इस मसले पर उसने ये बात कही है। और मोहतरम भाइयों, दलीलों से, चरप जुबानियों से या मुनादरे से या मुखासमे से या बहस मुबासे से अगर आप किसी को जीत जाए या आप किसी से हार जाए, ये हक की दलील नहीं है। ये हक की दलील नहीं। मुनादरे से जीतना ये हक की दलील नहीं है। हकायक है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के पास एक शख्स आया और आकर कहने लगा, बिदती था, कहता है मेरे साथ मुनादरा करो, मैं आपसे मुनादरा करूं, बिदत पर मुनादरा, मैं मुनादरा करूंगा। तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें जीत गया तो फिर क्या होगा? कहता मैं आपकी बात मान लूंगा। तो इमाम मालिक ने कहा, अगर तू मुझे जीत गया तो फिर? कहता फिर तू मेरी मान लेना, मैं आपको जीत जाऊं तो आप मेरी मानो, और अगर आप जीत जाओ तो फिर मैं आपकी मानूंगा। इमाम मालिक जान गए, चरप जुबान है, बातें करेगा। ऐसे लोगों से तो लोग अल्लाह के कुरान की आयत भी नहीं सुनते थे। इस तरह के अहले इल्म ऐसे लोगों से कुरान नहीं सुनते थे। अब्दुल्लाह बिन मुबारक के पास आया एक शख्स, कुरान सुनाना चाहता हूं, फरमाया नहीं जरूरत। हदीस सुनाना चाहता हूं, फरमाया नहीं जरूरत, उठ जा। लोगों ने पूछा, इमाम साहब
قرآن سنانا چاہتا تھا، حدیث سنانا چاہتا تھا. آپ نے کہا ضرورت نہیں ہے، فرمایا جی ہاں بدعتی ہے. قرآن پڑھتا تعویل غلط کرتا اور لوگوں کو الجھاتا، حدیث پڑھتا حدیث تعویل غلط کرتا، لوگوں کے ذہنوں کو الجھاتا. اس لیے ایسے ظالموں کو محفلوں میں خود بھی نہ جاؤ اور ایسے لوگوں کو اپنی محفل میں بھی نہ آنا. نہیں سنی. پڑھتے ہم قرآن ہے، مسلمان ہے نا، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ دنیا میں دنیاوی نظام بھی جب تک چھاپا نہ لگائے اسلام کا، دنیا کے سسٹم کاروبار بھی نہیں چلتے، اور جب تک دین پر بدعت کے اوپر دین کا لیبل نہ لگائے اس وقت تک یہ بدعت رواج نہیں پاتی. قوم کو ہم نے اپنی طرف ان کا رخ پھیرنے کے لیے سہارا کس کا لینا ہے؟ نام اسلام کا، آیت اسلام کی، تعویل غلط، بدعت کو ثابت کرے گا قرآن سے، شرک کو ثابت کرے گا قرآن سے، سود کو ثابت کرے گا قرآن سے، رشوت کو ثابت کرے گا قرآن سے. ناچ گانے والی بھی اللہ کی قسم وہ بھی اپنے ناچ گانے کے رواج کو ثابت کرتی ہے اور حدیث کو اٹھا کر غلط تعویل کے ساتھ پیش کرتی. ہم مسلمان ہیں، ہمیں لکھنا پڑتا ہے خالص گھی، ہمیں کہنا پڑتا ہے مکی شہد، ہمیں کہنا پڑتا ہے اپنی چیزوں پر اسلام کی نسبت سے کوئی لیبل لگانے پڑتے تو چیزیں بکتی ہیں. اس لیے کہ ہم اعتماد کھو چکے، ہماری زبانوں کے اعتماد ختم ہو چکے، ہمارے دلائل کھوکھلے ہیں، ہم دھوکوں میں لگے ہیں، ہم علم کی بجائے جہالت پہ لگے ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے، دنیا جانتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. قرآن ہے، اللہ کہتا ہے دنیاوی علوم کو بہت اچھا جانتے ہیں، دنیا کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. یعلمون ظاہرا حیات الدنیا، دنیا کی ظاہری زندگی کو بہت جانتے ہیں، لیکن وہم عن الآخرۃ غافلون، آخرت کے بارے میں جاہل ہے. آخرت کے بارے میں جاہل، کبھی تدبر ہی نہیں کیا، غور ہی نہیں کیا. جہاں پیدا ہوا جو رسم و رواج عبادت کے نام پہ دیکھتا رہا وہی اس کا دین ہے. اپنی آخرت کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ یہ مخلص نہیں ہوا. چلو اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ تو عام رہنمائی کا تھا، ہم اپنے بدن کو تو کم از کم جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے کہ دنیا کی اس 40-50 سالہ زندگی میں دین حق کی راہ کو تو پہچانتے نہیں پہچان سکتے. پھر کیا ہوا؟ میں جیت گیا تو کہتا میں تیرا تابع دار بن جاؤں، میں آپ کی مانوں گا. اگر آپ ہار گئے تو آپ میری مان لینا، میرے تابع ہو جانا. امام مالک رحمہ اللہ نے اس سے کہا بدعتی سے، کہا اچھا یہ بتا، ہم تو آپس میں مناظرہ کر چکے، اگر ایک تیسرا بندہ اور آ جائے اور وہ ہم سے مناظرہ کرے اور وہ ہم دونوں کو جیت جائے تو پھر؟ تو کہنے لگا پھر اس کی مان لیں گے. عقل دیکھیں، عقل. مناظروں سے مانتے جائیں. آج اس سے ہارا ہے، اس سے جیتا ہے، پھر اس سے ہارا ہے تو اس کی مان لی، تو اپنا موقف کہاں گیا؟ تو محترم بھائیو، یہ مناظرے، مجادلے، چرپ زبانیوں سے کسی چیز کو ثابت کرنے سے دین اسلام مناظروں کے ذریعے جیتنے کا نام نہیں ہے. دین اسلام قال اللہ اور قال الرسول کے فرمان اور دلیل کا نام، دلیل کا نام ہے دین اسلام. اس دلیل کو فالو کرو. ہمارے ہاں اس دین کے نام پر محترم بھائیو یہ چڑھنے والے لیبل آج زور و شورو پر. کتاب و سنت کو سمجھیں، لیکن کس پیرائے میں؟ اللہ کے نبی نے جو تبیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو پیغمبر سے فہم لیا ہے اس فہم کے ساتھ قرآن کو سمجھیں. اگر وہ فہم نہیں ہے آپ کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، آپ کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، آپ کی عبادت ثابت نہیں ہوتی. آپ کو خصوصاً اس مہینے میں بہت سارے دلائل ملیں گے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آیت ملتی ہے؟ ہاں جی ملتی ہے. کہاں ہے؟ سورۃ یونس میں 58 نمبر آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے آپ کہہ دو. کیا کہہ دو؟
اے نبی آپ اعلان کر دو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کا فضل اگر تمہارے پاس ہے تو پھر تمہیں بڑی خوشیاں منانی چاہیے۔ اب تعویل کی کیا کہتے ہیں؟ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ربیع الاول میں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جب اللہ کہتا ہے میرا فضل مل جائے اور میری رحمت مل جائے تو تمہیں خوشیاں منانی چاہیے، لہذا ہماری خوشی، ہماری عید یہ ثابت ہوگی۔ اب یہ آیت کس نے بتائی؟ محمد مصطفیٰ نے بتائی۔ کس کے کہنے پر بتائی؟ رب کہتا ہے قل، اے نبی آپ کہیں ان کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بتائی، صحابہ کو سکھائی، تو پیغمبر نے اس مفہوم کو کیوں نہیں بیان کیا کہ اس سے رحمت اور فضل سے مراد محمد کی پیدائش کا دن؟ یہ ہم کہتے ہیں یہ فہم، اس فہم کو ہم لیں گے کس سے؟ صحابہ سے۔ یہ آیت اللہ کے پیغمبر نے سکھائی۔ جب رب کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں تو پیغمبر اس کا مفہوم بھی تو بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ یا آپ کہیں کہ آپ نے چھپا لیا، یا آپ کہیں کہ آپ کو بھول گیا، یا آپ کہیں کہ اس کو رکھ لیا، یا آپ کہیں کہ آپ کے ذہن میں نہیں آیا اور مجھے آیا؟ جب اس فضل اور رحمت سے مراد آپ قرآن کے اندر کس کو لے رہے؟ نبی کی پیدائش کے دن کو اور اس کی خوشی کو لے رہے ہیں، تو یہ فہم آپ کو دی کس نے؟ اتنا سا سوال۔ صحابہ نے اس آیت کو سمجھا، اللہ کے نبی نے اس کا مفہوم بتایا۔ فہم فضل کیا ہے؟ فضل کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اسلام ہے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے ہوا خیر مما یجمعون، لوگ دنیا میں لگے ہیں، تم نماز میں لگے ہو، تم روزوں میں لگے ہو، تم عبادت میں لگے ہو، تم اللہ کی توحید میں لگے ہو، تم دعوت دین میں لگے ہو۔ ہوا خیر، یہ اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر۔ خیر مما یجمعون، لوگ دولتوں میں، مال و زر میں، کھیت کھلیان میں لگے ہیں، یہ تمہاری دولت دنیا کی دولتوں سے بہتر ہے۔ رب تو یہ سمجھاتا ہے، اور میں کہتا ہوں اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا فضل، نبی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر نبی اللہ کا فضل ہے اور اس فضل پر ہمیں خوشی منانی چاہیے، تو نبی کی پیدائش سے بڑا فضل یہ ہے کہ جس دن اللہ نے کہا اقرا یا ایھا المدثر، جس دن محمد مصطفیٰ پر نبوت کا تاج رکھا گیا ہے، وہ اس سے بھی بڑا فضل کا دن ہے۔ پیدائشیں تو ہوتی رہتی ہیں نا، لیکن زندگی میں یہ اعزاز ملنا کہ خاتم النبیین بن گئے، جبرائیل آئے، سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج رکھا، اقرا کہا، جبرائیل سے ملاقات ہوئی، کتنا بڑا فضل تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اس فضل پر بھی ایک عید شروع کر لیں۔ پھر بہت سارے فضل ہوئے، مکہ واپس ملا، اس پر فضل پر بھی ایک عید۔ اگر اپنی فہم کو لے کر چلے گئے تو پھر میں یہاں بھی عید شروع کر لوں گا، آپ وہاں خوشی شروع کر لیں گے، آپ کہیں اور عبادت شروع کر لیں گے۔ تو ان سارے رستوں کو بند کرنے کے لیے ایک قانون کو فالو کریں گے کہ قرآن اور حدیث کو اللہ کے پیغمبر سے سیکھیں گے، اور نبی نے جو صحابہ کو سکھایا اس آیت سے صحابہ کی فہم کہاں جاتی ہے، صحابہ نے اس پر کیا عمل کیا ہے۔ ایک ایک آیت کو عبداللہ بن عباس نے سکھایا، اور اس کا شاگرد مجاہد کہتا ہے، مجاہد بہت بڑا تابعی ہے، عبداللہ بن عباس کا شاگرد ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے قرآن کی تفسیر پڑھی، اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب کو ایسے جانتا ہوں، ایسے جانتا ہوں، ہر آیت کے بارے میں، کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، دن کو نازل ہوئی، رات کو نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی، حضر میں نازل ہوئی، گرمی میں نازل ہوئی، شدت میں نازل ہوئی یا سردی میں نازل ہوئی، بستر پہ نازل ہوئی یا مسجد میں نازل ہوئی، عرفات کے میدان میں نازل ہوئی یا منبر پہ نازل ہوئی، اللہ کی قرآن کی ایک ایک آیت کو جانتا ہوں، ایک ایک آیت کو جانتا ہوں، اس کے مفہوم کو جانتا ہوں۔ لوگوں، اگر اللہ کی آیت، قرآن کی ایک آیت کے بارے مجھے پتا چل جائے کہ ایک شخص بر اعظم فلاں میں رہتا ہے اور وہاں تک ایک سواری پہنچ سکتی ہے، میری زندگی کام دے سکتی ہے، تو فرمایا میں سواری پہ سوار ہو کر اس شخص کے پاس بھی ضرور جاؤں جس کے پاس اللہ کے قرآن کی آیت کا علم موجود ہے، اور میں علم لے کے۔ ہم نے قرآن کہاں پڑھا ہے؟
तावीलात के जरिए हमने बिदात को साबित किया है, कौम को खुराफात पे लगाया है। मोहब्बत के नाम पर हमने पैगंबर के एहतराम और उसकी तकरीम में हमने तकसीर की, हमने ढोल बजाए, हमने चिमटे बजाए। इबादत संजीदगियों का नाम था। जिस इबादत में संजीदगी नहीं है वो इबादत इबादत नहीं। वो मोहब्बत की शक्ल में हो, वो नमाज की शक्ल में हो, वो किसी जलसा जुलूस की शक्ल में हो। जिस इबादत में संजीदगी नहीं है, सीटियां हैं, तालियां हैं, ढोल है, इख्तिलात है, मर्द व ज़न है, अजीब अजीब कहावतें हैं, फिर नमाजों का ज़िया है। याद रखो, दीन इस्लाम में यह इबादत नहीं होती। इबादत संजीदगी का नाम है। किसी भी इस्लाम की इबादत को आप देखेंगे, अल्लाह की कसम उसमें संजीदगी है, उसमें पाक दामनी है, उसमें वुजू है, उसमें सजदा है, उसमें मुनाजात है, उसमें तबारक है, उसमें अल्लाह का जिक्र है, उसमें मुनाजात है, सरगोशियां है, तहारत है, तनफ्फुस है। हाँ, यह संजीदगी का नाम इबादत था। हमने आज किसको इबादत समझा? हकीकत क्या है? ये सारे दरवाजे क्यों खुले कि हमने अपनी मनमानी से अल्लाह के कुरान की तारीफें की, अल्लाह की आयात के मफहूम को हमने अपनी मन से लिया है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से नहीं समझा। इमाम मुजाहिद कहते हैं, मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से तफसीर सीखी। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कौन है? जिसने एक एक आयत को सीखा। वो कहते हैं मैंने कुरान से की तफसीर अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सीखी। एक दफा सीखी, फिर सीखे हुए को फिर पेश किया, फिर मैंने उसको सुनाया, जी उस्ताद जी बताएं, मैंने इस आयत की तफसीर सही की? फरमाया सही की। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 दफा मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कुरान की तफसीर पढ़ी। कहीं दिखा दो, किसी मुहद्दिस की हदीस की किताब में दिखा दे, जो आज मैं काम कर रहा हूं। किसी मुहद्दिस ने अपनी किताब के तराजम में, अबवाब में ये बातें नकल की हूं जो आज मेरे मुआशरे में दीन के नाम पे होती है। हम कहते हैं अल्लाह के बंदो, हम तुम्हारे खैर खां हैं, आइए किताब और सुन्नत को फॉलो कीजिए। हिदायत वो है जो इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हिदायत की तरफ आओ, इस तरफ आओ। इन फुरुआत में पढ़कर और इन मुश्किलात में पढ़कर उम्मत को गलत राहों पे लगाने की बजाय कुरान और सुन्नत की तालीम पर लगाओ। मोहतरम भाइयों, आपसे भी गुजारिश करूंगा, आज हमारे घरों में भी यही कैफियत है। हमने अपनी औलाद पर तवज्जो नहीं दी। घरों के अंदर हमने इस्लामी तालीम का कोई सिलसिला जारी नहीं किया। मेरी औलाद चैनलों पर, बाजारों पर, मुख्तलिफ महीनों में, मुख्तलिफ दिनों में, बाजारों में, गली कूचों में जो चलता हुआ दीन देखते हैं, मेरी औलाद भी उसी दीन को फॉलो करने लगी है। अब मादरत के साथ अल्लाह के लिए अपनी औलादों पर तरस करो, अपने घरानों पर तरस करो। कुरान और सुन्नत की रोशनी अपने घर में इसके लाइटें करो, इसकी रोशनी पैदा करो, ताकि ये नौनहाल बेटियां बेटे कुरान और सुन्नत को समझे, अल्लाह की तालीम को समझे, अल्लाह के पैगंबर के फरमान को समझे और उसके मुताबिक जिंदगी गुजार कर ये आपके लिए और मेरे लिए आखिरत में निजात का जरिया बन जाए। इनको जाहिल ना रखो, इनको देखा देखी दीन में हमने छोड़ दिया। बेटी कॉलेज से सीखती है, यूनिवर्सिटी से सीखती है। अब तो अफसोस यह है हमारे निजामों में और हमारे निसाबों में भी वो उन्वान डाल दिए गए हैं, वो चैप्टर डाल दिए गए हैं जिनका हकीकत में ना कुरान से ताल्लुक है, ना मोहम्मद मुस्तफा से ताल्लुक है, ना उनकी तालीम से ताल्लुक है। वही चीज पढ़ाई जाती है, उसी को काफी दीन समझा जाता है, उसी पर हम मुसलमान खड़े हैं। महीनों में चंद एक काम है मुतय्यन कर दिए गए हैं, ये कर लो जन्नत पक्की हो गई। नहीं मोहतरम भाइयों, किताब सुन्नत के कुछ और तकादे हैं, ये सीखना हम सब पर लाजिम और वाजिब है। अल्लाह हम सब को सीखने की और अल्लाह ताला इसकी फहम हम सबको अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला